سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں ایک بار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جب ہم دونوں قبرستان میں پہنچے تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا تو ہم نے قبر والوں کا جواب بھی سنا۔ مولا پاک نے سلام کیا تو قبر والوں کا جواب بھی سنا۔ پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے قبر والوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب تم ہم سے جدا ہو گئے، جب تم ہم سے جدا ہوئے تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہم آپ سے جدا ہوئے تو آپ لوگوں پر کیا گزری وہ بتاؤ، پھر ہم اپنے احوال بتاتے ہیں۔ تب چونکہ مولا علی سے سوال تھا، باب مدینۃ العلم سے سوال تھا، شیر خدا سے سوال تھا، فاتح خیبر سے سوال تھا، داماد رسول سے سوال تھا، اخی رسول سے سوال تھا، زوج بطول سے سوال تھا، ابو الحسنین سے سوال تھا، ناطق قرآن سے سوال تھا، سرکار علی پاک سے سوال تھا۔ تو مولا علی نے کہا سنو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سے جدا ہوئے ہم پہ کیا گزری تو سن لو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہوئی کہ تمہارے انتقال کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی ہے پہلی بات، سب کا مال تقسیم ہونا ہے۔ جما لو کتنا جماتے ہو، کما لو کتنا کماتے ہو، روح نکلی سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور لوگ تو آج بیٹے یار بیٹے بیٹیاں باپ کا جنازہ اٹھتا ہے، لوگ پلان کرنے لگتے ہیں کہ اب باپ کی وراثت تقسیم ہوگی تو میں یہ کروں گا اور میں یہ کروں۔ مغفرت کی کسی کو پڑی ہے؟ بلکہ میرے عزیز عوام تو عوام ہے، ہم نے بعض خواصوں کو دیکھا ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ابھی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ میرا اتنا ہے اور یہ میرا اتنا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنی مغفرت کی خود فکر کر لو، اپنی بخشش کا خود انتظام کر لو۔ جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ کچھ کر لو، اپنے لیے کچھ کر لو، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو۔ دوسروں کو نفرت کرتے کرتے اتنی نفرتیں بھر گئی ہے دل میں کہ اب اپنے آپ سے بھی پیار نہ رہا۔ خود کی مغفرت کا انتظام کر لو، خود کی بخشش کا انتظام کر لو، اعمال پہ رو لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ ایسے بندوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آؤ رو لو، اپنے اعمال پر گڑ گڑا لو، خدا کو منا لو، راضی کر لو اللہ کو۔ مولا کائنات کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلی بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ تمہاری بیوائیں تمہاری نہ رہی، اب وہ تمہیں یاد نہیں کرتی۔ بڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدے کیے تھے ہم تمہیں نہیں بھولیں گے اور تم ہمیں نہیں بھولو گے، یہی تھا نا میرے عزیز؟ جس کے لیے تاج محل بنا ہے، جس کے لیے اس کے انتقال کے بعد بھی شاہجہاں نے دوسری بیویوں سے نکاح کیا۔ وہ محبت کی نشانی جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے آج کل کہہ گئے کہ یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی۔ ہم پوچھتے ہیں گوری چمڑی والوں یہ تو بتاؤ جو دہشت گرد ہوتا ہے وہ محبتی کیسی ہوتی ہے، اور جو محبتی ہوتا ہے وہ دہشت گرد کیوں ہوتا ہے؟ جو مردوں سے اتنا پیار کرے کہ پورا تاج محل بنا دے وہ زندوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ تاج محل ممتاز کی حیاتی میں نہیں بنا، تاج محل تو بعد انتقال بنا ہے، اور وہاں دفن کرنے کے لیے برہان پور میں جو ہے وہ آہو خانہ بنا کر کے اس کے جسم کو مسالہ لگا کے رکھا گیا۔ ابھی بھی موجود ہے وہ ہمارے علاقے میں برہان پور میں، کہ وہاں پر وہ کہ وہاں رکھا گیا تھا۔ لیکن بات میری وہ نہیں ہے، عنوان میرا وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا اس کے بعد بھی نکاح ہوا نا، شاہجہاں نے دوسری شادی کی، اس کی اور بھی شادیاں کی اس کے بعد، تو یہ محبتوں کی بات ہے، بھول جاتے ہیں سب، شوہر بھی بھول جاتا ہے، بیویاں بھی بھول جاتی ہیں۔ مولا کائنات نے بالکل سروے رپورٹ پیش کی، آج کی حالات دیکھ لیں، فرمایا کہ تمہاری بیوائیں تمہیں بھول گئی،
बास तो ऐसे कि दूसरी शादियां कर ली उन्होंने, कोई ऐब भी नहीं था। बेवा दूसरी शादी कर सकती है, ऐब नहीं है। हाल तो अर्ज कर रहा था कि सरकार मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हें भूल गई, बास तो दूसरी निकाह कर दी। और फिर फरमाया जो तुम्हारे महल थे, मकानात थे, जिसके अंदर किसी का आना जाना तुम्हें बुरा लगता था, अब उन महलों के अंदर तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, उन महलों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर मौला अली फरमाते अब इससे ज्यादा क्या सुनाऊं कि हम पर क्या गुजरी तुम्हारे जाने के बाद। ऐ कब्र वालों अब तुम ही बताओ, ए कब्र वालों अब तुम ही बताओ कि तुम पर क्या गुजरी। सत सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं कि कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए। एक कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए, जब हम आपसे जुदा हुए तो हम पर क्या गुजरी। आवाज आई, अली जब कब्र में आए तो इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था। मिट्टी मिट्टी है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। और अली सुनो सुनो, जिन आंखों पर बहुत इतराया करते थे, आंखों का बड़ा इस्तेमाल करते थे, सही गलत की कोई फिक्र न थी, वो आंखें पानी बनकर बह गई। हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। और फिर आवाज आई, अली हमारे सारे बाल झड़ गए, सर के बाल पूरे जिस्म के बाल झड़ चुके हैं, आंखें पानी बनकर बह गई, सर के बाल झड़ गए। कितने बालों के लिए कितने हसास हैं। अगर किसी के बाल उखड़ना शुरू हो जाते, गंजा होने लगता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये तेल वो शैम्पू ये वो सब। कितना दुनिया में बालों की हिफाजत करने वालों, कब्र में बाल महफूज रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किया। ये बाल झड़ने वाले हैं, अगर इसको झड़ने से बचाना है, वहां शैम्पू और साबुन की जरूरत नहीं है, वहां सजदों की जरूरत है, वहां पाक दामनी की जरूरत है, वहां गुनाहों से बचने की जरूरत है। आओ अपना जिस्म बचा लें, आओ अपने जिस्म की हिफाजत कर लें, कब्र में अपने जिस्म को तहफ्फुज दे दें। का अली बाल झड़, आज मेरी कौम का जो चलता है तो बाल उंगलियां डाले चल रहा है, बाल भी कटा रहे हैं यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह, मुशरिकीन की तरह। अब तो लोग बाल भी कटा रहे हैं, तो बाल कटाने में लोगों का हाल चिपकली स्टाइल बाल में, हंसने की बात नहीं है, चिपक ऊंट का स्टाइल, इधर से टकला इधर से टकला उधर बाल। इस बारे में रिवायतें मिलती है, अगरचे मुहद्दिसीन ने उस पर ज़ोफ का हुक्म लगाया है, लेकिन इबरत के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि करीब क़यामत मेरी उम्मत के लोग बुख्ती ऊंट की तरह अपने बालों को रखेंगे। यानी जैसे ऊंट को पूरे काट दिए जाते हैं बाल और ऊपर उसकी गद्दी रहती है। आप देखें नौजवान लड़के और उसको कटाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं। कुछ लोग तो मुंबई बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों का सफर करते हैं बाल कटवाने के लिए। शर्म नहीं आती? माँ बाप बीमारी से उधर झुलस रहे, दवाइयों को पैसा नहीं देते और कहीं कहीं 100 रुपए सिर्फ बाल कटाने पे लगाते हो। बहन के जहेज के इंतजाम के लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है और दूसरों के देखा देखी तुम सैकड़ों रुपए बालों पे खर्च कर देते हो। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बाल रखने में शर्म आती है और उन बदबख्तों नचनियों की तरह बाल रख रहे हो। इन बालों का अंजाम क्या सुनो, ये बाल झड़ जाएंगे, कब्र में गिर जाएंगे, आंखें बह जाएगी। ये वो आंखें जिनसे गंदे मनाजिर, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, थिरकते हुए जिस्म देखते ये बहेगी और बाल झड़ जाएंगे। आओ अगर बाल ही रखना है तो सालेहीन के तर्ज पे रखो, बाल ही रखना है तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक जिसको जैसा करते देखा करने लग गए। हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है। अल्लाह ने किसी नचनिए को, किसी गवैये को, किसी जानी को, किसी शराबी को अल्लाह ने हमारा आइडियल नहीं बनाया। हमें जो आइडियल दिया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो आइडियल इतना खूबसूरत है बल्कि खुद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अगर चलना सीखो तो उन्हें देखो, बोलना सीखो तो उन्हें देखो, बैठना सीखो तो उन्हें देखो, खाना सीखो तो उन्हें देखो, सोना सीखो तो उन्हें देखो। खुदा की इज्जत की कसम वो अदाएं इतनी दिलरुबा है जो उन अदाओं पे अमल कर
महबूब हो जाता है। अल्लाह अकबर, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। आओ नकल ही करना है तो उनकी नकल लिबास में करें, बालों में करें, उठने में करें, बैठने में करें। अरे उनका चलना तो इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, ये उनकी अदाएं चलने की। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हबीब। अगर वो सहाबा में बैठ जाए तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले महबूब। अल्लाह अकबर, हद तो ये है कि अगर वो प्यारा महबूब, वो प्यारे हबीब तकल्लुम रेज हो जाए तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि वो प्यारा हबीब। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया माल वारिसों में बटा, बेवाएं तुम्हें भूल गई, तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। और फिर कब्र से जो जवाब आया कि आंखें बह गई, सर के बाल झड़ गए, और फिर कहा कि हमारे गालों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं, जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। और फिर आवाज आई अली, हज़रत सईद इब्न मुसैयब कहते हैं अली ये पेट फट गया और इससे इतनी बदबू निकल रही है कि अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए, अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए तो हमारे पेट की बदबू ही हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकती है, और हमारा कफन भी हमसे छीन लिया गया। अली इससे ज्यादा आपको और क्या कब्र के अहवाल बताएं। सईद इब्न मुसैयब कहते हैं ये सुनकर मौला अली इतना रोए कि मुझे डर लगने लगा कि रोते रोते अली ये मुर्तज़ा की जान न निकल जाए। तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह अली को तौफीक दे कि वो रोना बंद कर दे और उनको अल्लाह आफियत और अमन नसीब फरमा, सुकून नसीब फरमा। ये सईद इब्न मुसैयब रदी अल्लाह तआला का फरमाने। सोचो जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी है, वो कब्र के अहवाल सुनकर इस तरह रोते हैं कि लोग गुमान करते हैं कि कहीं जान ना निकल जाए, दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सुकून अता फरमा दे। लेकिन अपना हाल ये है कि दुनिया की रंगरेलियों में कब्र को भूल गए। इमाम कहते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है।